بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول شریف شروع ہو چکا ہے۔ الحمدللہ آج ربیع الاول شریف کی 2 تاریخ ہے۔ یہ ماہ مبارک ہمارے آقا مولا سید الانبیاء، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ ان مبارک لمحات میں ہمیں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ مضبوط سے بھی مضبوط کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ احساس پیدا کر لینا چاہیے کہ سرکار ہمارے آقا ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ نبی ہیں، ہم امتی ہیں، آپ داتا ہیں، ہم آپ کے منگتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ ہمارے لیے نمونہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ ہے۔ حضور کی حیات مبارکہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا ہے، اور ہمیں اپنے ہر کام میں، اپنے اعمال میں، اپنی گفتگو میں، اپنے نظام میں، ہر شعبے میں ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے ارشادات عالیہ کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ حضرات گرامی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر، حضور کی آمد کا ذکر، سب سے پہلی بات تو یہ ہے اور بڑی واضح بات ہے کہ قرآن مجید برہان رشید نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر مختلف موقعوں پر اور مختلف انداز میں کیا ہے۔ کہیں اللہ رب العزت نے حضور کی جلوہ گری کا ذکر اس طرح کیا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ بے شک جاءکم رسول من انفسکم، کہ تمہاری طرف تم میں سے رسول آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر، آمد کا ذکر، اسی کو ذکر میلاد اور محفل میلاد ہم کہتے ہیں۔ کہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے نہیں بھیجا مگر آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہاں جو بھیجنے کا ذکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا گیا، جس کا تذکرہ ہوا، اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ کہیں حضور کی بعثت کا ذکر ہوا، کہیں والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ کہا گیا۔ المختصر حضور کے آنے کا ذکر، حضور کے مبعوث ہونے کا ذکر، حضور کے بھیجے جانے کا ذکر، اسی کو ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی مجالس کیا کرتے تھے،
इकट्ठे होकर हजूर का तज़किरा करते थे। और यहाँ तक भी मिलता है, हदीस शरीफ में आता है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम बैठे हुए हैं और वो बैठकर जिक्र कर रहे हैं कि हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह थे, हज़रत ईसा रूहुल्लाह थे, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह थे, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह थे। हजूर के सहाबा हजूर से पहले आने वाले अंबिया अज़ाम का जिक्र कर रहे थे। हजूर तशरीफ़ लाए, आपने पूछा कि मेरे सहाबा तुम क्या कर रहे थे, क्या कह रहे थे। सहाबा कहते हैं या रसूलल्लाह हम ये कह रहे थे कि आदम सफ़ीउल्लाह थे, मूसा कलीमुल्लाह थे, ईसा रूहुल्लाह थे, इब्राहीम खलीलुल्लाह थे। यानी हजूर से पहले तशरीफ़ लाने वाले अंबिया अज़ाम का ज़िक्र कर रहे थे। मेरे नबी मुकर्रम साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा बिल्कुल ठीक है कि आदम सफ़ीउल्लाह हैं, नूह नबीउल्लाह हैं, मूसा कलीमुल्लाह हैं, इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं, ईसा रूहुल्लाह हैं। मगर याद रखो कि आना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। और साथ ही फरमाया वाला फ़खरा, और मैं फ़ख्र नहीं करता। यानी सहाबा अंबिया अज़ाम का जिक्र कर रहे थे और मेरे नबी ने आकर खुद अपना जिक्र किया, मेरे सहाबा ने सुना। इस तरह पता चला हजूर का जिक्र खैर करना ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, और सुनना सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह ताला अजमईन से साबित है। इस तरह आगे सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह ताला अजमईन भी सरकार का ज़िक्र किया करते थे, बल्कि हजूर की तशरीफ़ आवरी का ज़िक्र भी किया करते थे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर में अपने बच्चों को लेकर, अपने कबीले वालों को लेकर ज़िक्र कर रहे थे कि हजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का ज़िक्र कर रहे थे, हजूर के मिलाद का ज़िक्र कर रहे थे। मिलाद हजूर की विलादत को मिलाद कहा जाता है और विलादत से किसी को कोई इनकार नहीं है, इसी को मिलाद के नाम से मरसूम किया जाता है। तो सहाबा हजूर का मिलाद बयान कर रहे थे। हज़रत इब्न अब्बास हजूर का मिलाद ज़िक्र कर रहे थे, विलादत बासआदत के वक़्त के वाक़यात ज़िक्र कर रहे थे, उस वक़्त के मौजूदात बयान फरमा रहे थे, उस वक़्त के अजायबात बयान कर रहे थे, और अपने बच्चों और अपनी कौम को, अपने कबीले को जमा किया हुआ था। उधर से मेरी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए तो सरकार ने सुन के फरमाया कि ऐ अब्बास आप पर मेरी शफ़ाअत हलाल हो गई है। यानी जो ज़िक्र मुस्तफ़ा करता है, जो ज़िक्र मिलाद करता है, जो याद रसूल करता है, जो रसूलुल्लाह की बातें करता है, मेरी सरकार ने फरमाया उस पर मेरी शफ़ाअत हलाल है। हज़रात गिरामी कदर, इसी तरह हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, फरमाते हैं मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था और हजूर हज़रत आमिर अंसारी के घर तशरीफ़ ले गए, और हज़रत आमिर अंसारी अपने बच्चों को और अपनी कौम को लेकर हजूर की विलादत का ज़िक्र पाक कर रहे थे और कह रहे थे कि वो आज का ही दिन था, वो आज का ही दिन था, वो आज ही का दिन था। यानी जिस दिन हजूर की विलादत हुई वो आज का ही दिन था। मेरी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आमिर अंसारी से ये ज़िक्र सुनकर भी उनके लिए कहा, क्या आमिर अंसारी मैं तुझ पर राज़ी हूँ, और तुम जो अमल कर रहे हो, जो ये अमल करेगा उनके लिए भी हजूर ने मग़फ़िरत की खुशखबरी अता फरमाई और अपनी शिफ़ात की खुशखबरी अता फरमाई। आमिर अंसारी को भी अपनी शिफ़ात की खुशखबरी हजूर ने अता फरमाई। अल मुख्तसर ज़िक्र मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की शिफ़ात का ज़रिया है, हजूर के कुर्ब का ज़रिया है, हजूर की रहमत हासिल करने का ज़रिया है। इसलिए हमें हजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से
اپنی زبانوں کو معطر اور منور رکھنا چاہیے، اپنی مجالس کو، اپنے ماحول کو حضور کے ذکر سے مزین کرنا چاہیے۔ باقی زبان